အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုဗီဒီယိုမှာပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ mouse ကိုင်ပုံကိုင်နည်းနဲ့ keyboard အသုံးပြုပုံပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်သိထိုက်တာလေးတွေကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် mouse မှာဆိုရင်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဘိုင်းလုံးလေးကို scrolling wheel လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ scrolling wheel ရဲ့ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျတော့ left click လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီညာဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုကျတော့ right click လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ schooling wheel လုပ်ပေးတဲ့အဆင့်ကကြတော့ဒီ don't do us ဆွဲတာပါနောက်တစ်ရမှာကကြတော့ဒီ leg click ဖြစ်ပါတယ်ဒီ leg click ကဒီတစ်ချက်ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်single click ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီခလုတ်ကိုနှစ်ချက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် double click ဖြစ်ပါတယ် single click ကကြတော့ဒီ select မှတ်တာတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီ Google Chrome ရဲ့ Google Chrome ပေါ်မှာ mouse pointer ကိုတင်ပြီးတော့မှ left click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး select မှတ်ပေးပါတယ်တကယ်လို့ဒီ file ကိုဒီ Google Chrome ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ file ကဒီ Google Chrome ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီ left click ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ draw ဆွဲလို့လည်းရပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့လည်းရပါသေးတယ်ဒါကကြတော့ left click ရဲ့အသုံးဝင်ပုံအသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ် right click ကကြတော့ပြောစရာတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဒီ right click ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ lutte တဲ့ screen display ရဲ့ lutte တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ mouse pointer ကိုထားပြီးတော့မှ right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုး setting box ပေါ့ဒီ menu box ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ခေါ်တာပဲအသုံးပြုတာများပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ mouse ပေါ်မှာလက်ထားပုံထားနည်းလေးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ leg click ပေါ်မှာကျတော့ဒီလက်ညှိုးလေးကိုထားပြီးတော့မှဒီ right click ပေါ်မှာကျတော့လက်ခလဲကိုထားပါတယ်ဒီအလယ်က scrolling wheel ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက်ညှိုးလေးနဲ့လိုတလို့အပေါ်အော်ရှက်တင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခုပြောတော့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ How to hold a mouse. Place your palm on the mouse. Hold it with your thumb and two fingers. A scrolling wheel is usually there in between the left and right mouse buttons. Such a mouse is a scroll mouse. The wheel helps you to scroll a page up and down. Place your index finger on the left button and middle finger on the right button. Now, move the mouse on the mouse pad and look at the movement of the pointer on the screen. It moves in the direction in which you move the mouse. Scrolling means moving up and down. Mouse action. There are 5 mouse actions. Left click, double click, right click, drag and drop, and scrolling. Left click or click. Gently press the left mouse button once and release it. The mouse makes a click sound. This is known as clicking. Generally used to select an item on the screen. Left click is also gently press the left mouse button once and release it. The mouse makes a click sound. This is known as clicking. A single left click, simply called click, is generally used to select an item on the screen. Left click is also used to position the text cursor somewhere between the text to make a correction. Double click. Gently press the left mouse button twice at a short interval and release it. It is called double click. Double click is generally used to open a window or a program. Double click opens a selected item. We first point to an item by moving the mouse over it and then double click over there. Right click. Press and release the right mouse button. This is called right click. Right clicking shows a list of commands or a pop-up menu on the monitor. Move the pointer over an item on the screen. Press the left button and hold.
Holding this button, move or drag the pointer to the place where you want to place the item. Release the button. Observe, the item appears on the new place. If you repeat the same while pressing the control key, a copy of the item will be created. keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းလေးလာကြည့်ရအောင်ပါဒီအလဲကွန်ပါဒီတို့လက်တားထားတဲ့ဒီအနီရောင်မြင်းလေးရဆိုရင်ဒီဘက်ကကျတော့ left key ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ right key ဆိုပြီးတော့မှခွဲခြားပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard ပေါ်မှာလက်ထားတို့ပုံထားတို့လေးရကြတော့ဒီပုံမှာပြထားသလိုပါပဲဒီဘက်ဖက်လေးရဲ့လက်ညှိုးကကျတော့ F ပေါ်မှာထားပြီးတော့မှလက်ခလက်ကကျတော့ဒီပေါ်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်တကြွကကျတော့ S ပေါ်မှာလက်တန်းကကျတော့ A ရဲ့အပေါ်မှာထားရမှာပါပြီးတော့ဒီလက်မကျတော့ space bar ပေါ်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက် right key မှာကျတော့လက်ညှိုးကိုဒီ J ပေါ်မှာထားပြီးတော့မှလက်ခလက်ကို K ပေါ်မှာထားရမှာပါဒီလက်တကြွကိုကျတော့ L ပေါ်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှီမီကောလမ်ပေါ်မှာကကျတော့ဒီလက်သားကိုတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဖက်လက်သားကနေပြီးတော့မှနိုင်လို့ရမယ် key ရပါ key ရဆိုတော့ဒီ Q တို့ဒီ A ပေါ့နော်ဒီ A ပြီးတော့ဒီ Q ပြီးတော့ Z ပြီးတော့ဒီ number 1ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအရောင်လေးခွဲခြားထားတယ်ဒီအစွမ်းရောင်လေးနဲ့ဒီအပြာရောင်လေးကိုဒီလက်သုံးပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်တကြွလေးဒီလက်တကြွဆိုရင် number 2တို့ W တို့ S တို့ X တို့ကိုလက်တကြွသုံးပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ခလက်ဆိုရင်တော့ဒီ D နဲ့ E တို့ C တို့ number 3တို့ကိုဒီလက်ခလက်အသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ညှိုးကကြတော့ဒီ number 4 number 5တို့ R တို့ T တို့ F တို့ G တို့ V တို့ B တို့ကိုနိုင်ရဒီလက်ညှိုးအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်လည်းဒီ right hand side ကလည်းဒီအတူတူပါပဲဒီ J ဒီအဝါရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်ဒီရောင်အားလုံးလည်းညှို့အသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ခလက်ကကြတော့ဒီအပန်းရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ key အကုန်လုံးကိုဒီလက်ခလက်အသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်တကြွကြတော့လည်းဒီအပြာနူရောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ key တွေကိုဒီလက်တကြွအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်တန်းကကြတော့ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ဒီဖက်ဒီအပြာရောင်လေးကိုဒီလက်တန်းအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဖက်လက်မှာရောဘက်ဖက်လက်မှာရောကကြတော့ဒီ space bar ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှ space bar အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီညို့လုံးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ keyboard အမျိုးအစားကိုကြတော့ query key လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လို query key လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ QWERTY ဆိုပြီးတော့မှဒီ query ဆိုပြီးတော့မှ query အတိုင်းစီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ query key လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ key အခေါ်လေးတွေကကြတော့ဒီလိုမျိုးအယုံလေးတွေနဲ့ပိတ်ချပြီးတော့မှပြပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိမ်မော်ယုံပေါ့နော်ဒီလိမ်မော်ယုံနည်းလေးနဲ့ကွင်းထားတဲ့ဒီ key တွေအကုန်လုံးကိုကကြတော့ဒီ key တွေအကုန်လုံးကိုကြတော့ alphabet key လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ကွင်းထားတဲ့ဒီအပေါ်က key တွေအကုန်လုံးကိုကြတော့ function key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဝါနူရောင်လေးနဲ့ကွင်းပြီးတော့မှပြထားတဲ့ဒီ key လေးကိုကြတော့ arrow key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးပြထားတဲ့ key လေးကိုကြတော့ number key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခဲရောင်လေးနဲ့ဝိုင်းပြီးပြထားတဲ့ဒီ key အရှိကြီးကိုကြတော့ space bar လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမြားအနီလေးပေါ့နော်ဒီမြားအနီလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဒီ key ကိုကြတော့ K
cap lock key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမြအပြလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဒီ key လေးကိုကြတော့ enter key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမြခန်းရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ key ကိုကြတော့ delete key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအစိမ်းနူးရုံလေးနဲ့ဒီမြအစိမ်းနူးရုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့ key ကိုကြတော့ backspace key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ alphabet key ကိုကြတော့ဒီ typing ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီ space bar ကိုကြတော့ကို typing ရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာ space ခန့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ space bar ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cap lock key ကြတော့ဒီ alphabet key တွေကိုsmall letter မဟုတ်ဘဲနဲ့ capital letter ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ cap lock key ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီ enter key ကကြတော့ကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်နေလို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်နေရင်မှ note တစ်ကြောင်းကိုရှင်းချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီ enter key ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ note တစ်ကြောင်းကိုရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ delete key ကြတော့ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ချင်တာဆိုရင်အသုံးပြုပါတယ်ပြီးတော့မှကို typing ရိုက်ထားတဲ့စာတွေမှာ delete key သုံးပြီးတော့မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ delete key ကြတော့သူဒီခက်စာချထားတဲ့ note ကစကလုံးတွေကိုပဲသူကအဖြစ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် backspace key ကကြတော့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့စာလုံးတွေမှာခက်စာချထားတဲ့အရှိကစကလုံးတွေကိုဖြစ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျန်နေသေးတဲ့ဒီ keyboard ဒီ touch key ကိုကြတော့တကူကနေခုံတာတို့တွန်းတာတို့အဲ့မျိုးဒီတကူကနေဟိုတကူခုံသွားတာတို့အဲ့မျိုးပြုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ touch key ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီကျန်တဲ့ဒီ escape key ကိုကြတော့ကိုက project တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ project ကိုရှက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး cancel လုပ်ပြလိုက်ချင်တယ်ရပ်ပြလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ escape key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျန်နေတဲ့ဒီ shift key တို့ control key တို့ဒီ window key တို့ဒီ alt key တို့ကဒီ key လေးမျိုးကကြတော့ modifier key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ modifier key တွေကကြတော့သူတစ်ခုထဲနဲ့အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ရှုံးနိုင်ပါဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကစာကြောင်းတစ်ခုကို copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ control နဲ့ C နဲ့ကိုတွက်နေပေးရတယ်လို့မျိုးပါပဲဒီ modifier key တွေကကြတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တခြား key တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြားဒီထဲမှာပြောမသွားပဲကြာနေတဲ့ဒီ angle bracket တို့တွန်းခွင်းတို့ဒီ percent sign တို့ chart sign တို့ dollar sign တို့ကကြတော့ special character key လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြသသွားတဲ့ဒီ mouse နဲ့ keyboard အသုံးပြုဖို့အကြောင်းတရားဆိုရင်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းဒီပါတီးပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဘလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်